जय हो शंकरा आदिदेव शंकरा तेरे जाप के बिना चले ये सांस किस तरह मेरा कर्म तू ही जान क्या बुरा है क्या भला तेरे रास्ते पे मैं तो आंख मूंद के चला तेरे नाम की ज्योत ने सारा शांति उपस्थित आदरणीय दीदी श्री तथा सर्वे महानुभाव आजना आ पवित्र दिवसे अहींया जे भगवान शिवनु जे एक सरस मजानुं आयोजन कर्युं छे तेमां मने जे बोलावीने जे दर्शननो मने जे लाभ प्राप्त थयो छे ते माटे हूँ संस्था तथा पूज्य आदरणीय दीदीश्रीनो खूब खूब आभार व्यक्त करूँ छूँ। आ संस्था विषे आम तो आपणे बधा सौ परिचित ज छीए पण छतांय बहु लांबी रजूआत नहीं करूँ केम के लांबा समयथी तमे आ संस्था साथे संकळायेला छो एटले संस्थानो पूरी प्रवृत्तिथी वाकेफ छो। परंतु ज्यां सुधी मारी जाणमां छे त्यां सुधी आ संस्था आजकालनी नथी परंतु आज़ादी पहेला जूनी संस्थाओमांथी एक छे अने मात्र संस्था नथी आ एक आध्यात्मिक प्रवृत्तिनी एक विचारधारा ए प्रकारनी छे के जे आपणा सनातन धर्मने खूब ज आगळ लई जाय छे। आपणा सनातन धर्ममां भगवान शिवनुं अनेरुं स्थान छे अने भगवान शिवमां श्रद्धा अने भक्तिमां વધારો करनारी आ संस्था मात्र भारत पूरती ज नहीं पण आंतरराष्ट्रीय स्तरे विकसेली आ संस्था दुनियामां लगभग 150 जेटला देशोमां फैलायेली छे। अने बीजी एक खासियत आ संस्थानी ए छे आ संस्थानी के बहनों द्वारा संचालित विश्वनी मोटामां मोटी संस्था छे। एक आ खूब ज गौरव लेवा जेवी वात छे भारत माटे आपणा देश माटे गौरव लेवा जेवी वात छे के बहनों द्वारा संचालित संस्थाओं तो घणी बधी हशे आ दुनियामां पण जो दुनियानी सौथी मोटामां मोटी संस्था जो गणवामां आवे तो ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय संस्था ने आ श्रेय अने गौरव प्राप्त थयेलुं छे। अने मात्र आ गौरव आ संस्थानुं ज नथी परंतु आपणा देशना दरेक नागरिकोनुं छे केम के आपणे आ देशमां आपणे गौरव लेवुं जोईए के आपणा देशनी एक संस्थाने आटલું બધું માન प्राप्त थयेलुं छे आंतरराष्ट्रीय लेवले। अने हमणे हूँ अने श्री भानुभाई हमणे चर्चा करता हता एमां थोड़ी अमारे वात थई हती एक नानी एवी वात कही दઉં અને પછી મારું વક્તવ્ય પૂર્ણ કરું। અમે ચર્ચા કરતા હતા કે घणा लोको एवो होय छे एमां खोटું કંઈ નથી आ संसारमां सारनो अनुभव थाय। घणा लोको एवा होय के एमना संसारनी अंदर एम लागे के आ संसारमां कोई सार नहीं એટલે પછી હિમાલયમાં જઈને તપ કરે એ એમની પોતાની એમની વિચારધારા એવી હતી એટલે એ પોતે આ સંસાર છોડી અને યોગી બની જાય। અને બીજા પ્રકારના લોકો એવા હોય કે એમને સંસારની અંદર જ રહે અને પોતે મહેનત કરે જિંદગી પણ હકીકતમાં એવું હોવું જોઈએ કે આ બે દુનિયામાં બેલેન્સ રાખવામાં આવે તો પણ ઈશ્વરને પામી શકાય છે। અને એ રસ્તો વધારે સારો છે કેમ કે આપણે ઈશ્વરે આપણને મોકલા છે પરિવારની જવાબદારી આપી છે આપણને સંસારમાં મોકલા છે તો આપણે આ સંસારમાં પણ રહીએ અને આપણે અંદરની દુનિયાની અંદર પણ આપણે પ્રગતિ કરીએ અને એ અંદરની દુનિયામાં ડોક્યું કરાવનારી એક આ સંસ્થાનો જો સૌથી મોટી સંસ્થા જો આપણને કોઈ મને લાગતી હોય तो ते ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय है कि जेमनो राजयोग द्वारा आपणे आपणी अंदरनी दुनिया में डोक्यू करी सकी छीए अने आपणे आ बे दुनिया में बेलेंस करी सकी छीए। तो खूब खूब आभार व्यक्त करूँ छूँ अने हवे श्री भानुभाई ने विनंती करूँ कि कार्यक्रम ने आगळ लई जाए। बाबू सारस में समझायु तो हवे एने विस्तार आपणे नथी करवो अत्यारे। तो आ कार्यक्रम निमित्ते आ संस्था में पधारेल पूज्य बापू अने मेहमान श्रीओनु आदरणीय दीदी श्री ओम शांति ओम शांति ओम शांति ओम शांति। આજનો દિવસ ખૂબ જ એક ખુશીનો દિવસ છે। જેમ કહેવાય છે કે શિવરાત્રિ તો આપણે ઘણા સમયથી બધાય ઉજવતા આવીએ છીએ અને શિવરાત્રિના દિવસે આપણે બધાય વિશેષ શિવાલયમાં પણ જઈએ છીએ, પૂજા અર્ચના પણ કરીએ છીએ।
બીલીપત્ર ચડાવી, દૂધ ચડાવી, પ્રદક્ષિણા કરી ઉપવાસ પણ કરીએ છીએ. સાથે સાથે ભાંગનો પ્રસાદ પણ સ્વીકાર કરીએ છીએ. આ બધું આપણે પરંપરાથી બધા કરતા આવીએ છીએ. એ આપણા હિન્દુ ધર્મની એક સંસ્કૃતિ છે. અને હિન્દુ ધર્મની સંસ્કૃતિની અંદર ખાસ આધ્યાત્મિક તરફ બધાનું એક મન હોય છે કે જ્યારે પણ કોઈ પણ દેવી દેવતાનો પ્રસંગ આવે, જન્મ જયંતિ આવે, ત્યારે આપણા સનાતન ધર્મની અંદર ખુશી ખુશીથી એ પર્વને ઉજવતા હોય છે. તો એ જ રીતે આ મહાશિવરાત્રિ, જેને પરમપિતા પરમાત્માએ પ્રજાપિતા બ્રહ્મા દ્વારા નામ આપ્યું છે, 88મી ત્રિમૂર્તિ શિવ જયંતિ નિમિત્તે આજે આ બ્રહ્મા કુમારી વિદ્યાલય ઓલ વર્લ્ડની અંદર આવા નાના નાના પ્રોગ્રામ દ્વારા, નાના નાના પ્રસંગ દ્વારા અનેક આત્માને જન જન સુધી આ ઈશ્વરીય સંદેશ મળે એના માટે સતત સેવાની અંદર કાર્યરત છે. કારણ કે આપણા બધા સનાતન ધર્મની, જેમ બાપુએ વાત કરી કે સનાતન ધર્મને આજે માનવ આત્મા માને છે પણ ભૂલી ચૂક્યો છે. સનાતન ધર્મનો ધ્યેય શું છે? સનાતન ધર્મની અંદર આપણે શું કરવું જોઈએ અને શું કરી રહ્યા છીએ, એ શિવ પરમપિતા પરમાત્મા આજે આપને દિવ્ય સંદેશ દ્વારા બતાવે છે કે જે શિવ ભોળાનાથને આપણે યાદ કરીએ છીએ, કદાચ આપણે ખાલી યાદ કરીએ છીએ, એનો વાસ્તવિક પરિચય કદાચ આપની પાસે નહીં હોય. તો શિવ પરમાત્માનો પરિચય છે કે પરમાત્મા નિરંજન નિરાકાર, અકર્તા અભોગતા છે, જન્મ મરણથી રહિત છે, પાપ પુણ્યથી રહિત છે. અને પરમપિતા પરમાત્માએ ખુદ ગીતાજીની અંદર વાયદો આપેલ છે કે જ્યારે જ્યારે ધર્મની ગ્લાનિ થાય છે, જ્યારે ધર્મ ભ્રષ્ટ, કર્મ ભ્રષ્ટ બની જાય છે, ત્યારે પરમાત્મા કેવા ધરા પર આવું છું. સાથે સાથે પરમાત્માએ એ પણ ગીતાજીમાં ઉલ્લેખ કર્યો છે કે જ્યારે જ્યારે હું સૃષ્ટિ પર આવું છું ત્યારે પરકાયા પ્રવેશ કરી, પ્રકૃતિને આધીન કરી અને સાધારણ વેશમાં આવું છું. અને સાધારણ વેશમાં આવેલો જોઈ મૂઢમતી લોકો મને ઓળખી શકતા નથી. મને ઓળખનાર પરમાત્મા કે છે કોટોમાં કોઈ વિરલા છે. તો આજે આપણે બધાય એ ગણતરીમાં આવી ગયા કે આપણે સાધારણ માનવ હોવા છતાં એ પરમપિતા પરમાત્મા શિવ, જે બ્રહ્મા મત્તનનો આધાર લઈ અને આ ધરા પર 88 વર્ષથી પોતાનું અવિરત કાર્ય એક કન્યાઓ, એક માતાઓ દ્વારા કરાવી રહ્યા છે. જેમ બાપુએ વાત કરી કે આ સંસ્થાની અંદર મુખ્ય હરેક સંસ્થાઓ છે, હરેકની પ્રવૃત્તિઓ સારી છે, પણ આ સંસ્થાની અંદર પરમાત્માએ આ જ્ઞાનનો કળશ નારી ઉપર રાખવામાં આવ્યો છે. કારણ કે કહેવાય છે નારી તું નારાયણી છે. નારી એ સ્વર્ગનું દ્વાર ખોલનારી છે. કારણ કે આજે 8 માર્ચ એ મહિલા દિવસ છે. તો મહિલાઓના જીવનનું પણ એક ગૌરવ છે કે જેમ દુનિયાની અંદર પણ કહેવાય છે કે જે ઘરમાં નારીનું સ્થાન નથી, જે ઘરમાં નારીનું પૂજન નથી, એ ઘર ઘર નથી પણ એક નરકનું દ્વાર છે. જ્યાં જ્યાં નારીનું પૂજન થાય છે એ ઘર એક સ્વર્ગ છે. તો પરમપિતા પરમાત્માએ પણ આ બાલ બ્રહ્મચારી કન્યાઓ દ્વારા જ્ઞાનનો કળશ એના શિર પર રાખી અને જન જન સુધી આ ઈશ્વરીય સંદેશ પહોંચાડી રહ્યા છે. તો આ અમારો પણ એક જ ધ્યેય છે કે સમગ્ર વિશ્વની આત્મા આપણો જ પરિવાર છે, એક વસુદેવ કુટુંબની ભાવના છે. તો આજે વધારે હું નહીં આપને સમય લઉં બાપુ, પણ વિશેષ એ કહેવા માંગુ છું કે આજે આ વિદ્યાલયનું આમ જોવો તો ટેલિવિઝન દ્વારા પણ ઘણું બધું પ્રસારિત થઈ રહ્યું છે અને લોકો ઘણા બધા લાભ પણ લઈ રહ્યા છે. પણ સાથે સાથે એક વિશેષ અપેક્ષા રાખું છું કે આમ તો આપને પણ ખ્યાલ હશે કે થાનની અંદર જ્યારે શરૂઆત કરી આ સંદેશ આપવા માટેની, તો સૌથી પહેલા
વાસુકી મંદિરથી અમે શરૂઆત કરી. આજે થાનની સેવાને પણ આજે 26 વર્ષ પૂરા થઈ ગયા. અવિરત સેવા ચાલુ છે. અને જ્યારે થાનની અંદર 70 કોર્સ રાજયોગા શિબિર કરવામાં આવી ત્યારે સૌથી પહેલા એકી સાથે 100 જણાએ શિબિર કરી હતી. અને 100 શિબિરમાંથી આદિરત્ન એક જ ભાઈ બેઠા છે. એવી ગૌરવની વાત છે. અને બાપુ મને એ પણ યાદ છે કે આપ પણ હરરોજ શિબિરમાં બેસતા હતા, દીદીની સામે જ બેસતા હતા અને પૂરેપૂરો આપને પણ શિબિરનો લાભ લીધેલો છે. એ વાતની મને ખૂબ જ ખુશી છે. તો આજે મેં આપને મહેમાન તરીકે નથી બોલાવ્યા, પણ એક ઈશ્વરીય પરિવારના એક સદસ્ય તરીકે બોલાવ્યા છે. અને આપ આવા નાના એવા પ્રોગ્રામને માન આપી અને આપણે આપણો અમૂલ્ય સમય ફાળવી અને આપણે હાજરી આપી, બાપુ આપનો ખૂબ ખૂબ આભાર છે, આભાર છે, આભાર છે. આપની વચ્ચે રાજ પેલેસ હોટલના માલિક વિરેન્દ્રસિંહભાઈ, કે આ મેદાન હું ક્યારે પૂછતી નથી, ક્યારે પૂછતી નથી ભાઈ ખાલી છે શું છે, બસ મારું પોતાનું છે. અને પૂરેપૂરો ભાઈ એ રીતે સહયોગ આપે છે. તો વિરેન્દ્રસિંહભાઈનો પણ ખૂબ ખૂબ આભાર છે, આભાર છે, આભાર છે. સાથે સાથે પરમપિતા પરમાત્માની આટલી બધી ભુજાઓ છે, જેને આપણે જમણો હાથ કહીએ, તો આટલી બધી ભુજાઓ 2 દિવસથી, કારણ કે બાપુ મેં તો સંકલ્પ કર્યો ગુફા કરવી છે. મને ખબર નથી ગુફામાં કેટલા દિવસ થશે, પણ ક્યારે મને એવું નથી લાગતું કે ભાઈઓએ મને મના કરી. જેવો સંકલ્પ કરું છું, બધી પરમાત્માની પૂજાઓ સતત સેવાની અંદર કાર્યરત બની, નથી દિવસ જોતા, નથી રાત જોતા, સતત પોતાનું તન મન ધનથી પરમાત્માના કાર્યમાં સહયોગી બને છે. તો એ પરમાત્માની પૂજાઓનો પણ હું ખૂબ ખૂબ દિલથી આભાર વ્યક્ત કરું છું, આભાર વ્યક્ત કરું છું, આભાર વ્યક્ત કરું છું. સાથે સાથે જેને આપણે કહીએ છીએ કે વિશ્વકર્મા, જેના સંતાનો આપની વચ્ચે બેઠા છે, કે જ્યારે અમે એક ફોન દ્વારા મેસેજ આપીએ છીએ કે ભાઈ આપણે મહાદેવની લિંગ બનાવવાની છે, તો એવા ધર્મેશભાઈનો પણ હું દિલથી આભાર વ્યક્ત કરું છું, આભાર વ્યક્ત કરું છું, આભાર વ્યક્ત કરું છું. તો સાથે સાથે આપણે વિશેષ બ્રાહ્મણ પરિવારમાં તો બધા આવી ગયા છે, માતાઓ ભાઈઓ, કે જે બધાનો નાનો મોટો સંકલ્પ તન મનનો ધનનો સહયોગથી જ આ કાર્ય થઈ શકે છે. બાકી એકલા કોઈ વ્યક્તિથી થઈ શકતું નથી. તો પરમાત્માનો સાથે સાથે પરમાત્માના બાળકોનો બધાનો હું દિલથી ખૂબ જ હૃદયપૂર્વક આભાર વ્યક્ત કરું છું, આભાર વ્યક્ત કરું છું. ઓમ શાંતિ, ઓમ શાંતિ, ઓમ શાંતિ. नमो नमो जी शंकर भोलेनाथ शंकर जय त्रिलोकनाथ शंभु हे शिवाय शंकर. नमो नमो जी शंकर भोलेनाथ शंकर रुद्रदेव हे महेश्वरा. सृष्टि के जन्म से भी पहले तेरा वास था, ये जग रहे या ना रहे, रहेगी तेरी आस्था. क्या समय क्या प्रलय, दोनों में तेरी महानता, महानता, महानता. सीपियों की ओट में मोतियां हो जिस तरह, मेरे मन में शंकरा तू बसा है उस तरह. मुझे भरम था जो है मेरा था कभी नहीं मेरा, अर्थ
क्या निरर्थ क्या जो भी है सभी तेरा, तेरे सामने है झुका मेरे सर पे हाथ रख तेरा। नमो नमो जी शंकरा भोलेनाथ शंकरा जय त्रिलोकनाथ शंभु हे शिवाय शंकरा। नमो नमो जी शंकरा भोलेनाथ शंकरा रुद्रदेव हे महेश्वरा। ललाट पे भस्म है भुजाओं में, वस्त्र बाघ छाल का है खड़ा पाँव में। प्यास क्या हो तुझे गंगा है तेरी जटाओं में, जटाओं में, जटाओं में। दूसरों के वास्ते तू सदैव ही जिया, मांगा कुछ कभी नहीं तूने सिर्फ है दिया। समुद्र मंथन का था समय जो आ पड़ा, द्वंद्व दोनों लोक में विषामृत पे था छिड़ा। अमृत सभी मैं बांट के प्याला विष का तूने खुद पिया। नमो नमो जी शंकरा भोलेनाथ शंकरा जय त्रिलोकनाथ शंभु हे शिवाय शंकरा। नमो नमो जी शंकरा भोलेनाथ शंकरा रुद्रदेव हे महेश्वरा। नमो नमो जी शंकरा भोलेनाथ शंकरा जय त्रिलोकनाथ शंभु हे शिवाय शंकरा। नमो नमो जी शंकरा भोलेनाथ शंकरा रुद्रदेव हे महेश्वरा, रुद्रदेव हे महेश्वरा, रुद्रदेव हे महेश्वरा। नमो नमो जी शंकरा भोलेनाथ शंकरा जय त्रिलोकनाथ शंभु हे शिवाय। तेरी क्या ही बात है, भोले शंकरा तेरी क्या ही बात है। दूर होके भी तो साथ है, ओ दूर होके भी तो साथ है। खुद को मैं कर दूंगा तुझको समर्पण, मैं तेरा आंसू हूँ तू मेरा दर्पण। तेरे ही होने से मेरी ये सारी जिंदगी सजी है। लागी मेरी तेरे संग लगी ओ मेरे शंकरा, लागी मेरी तेरे संग लगी ओ मेरे शंकरा। लागी मेरी प्रीत तेरे संग मेरे शंकरा, लागी मेरी प्रीत तेरे संग मेरे शंकरा। सब तेरी बदौलत है आज रघुवंशी। तू सूक्ष्म है और तू ही विशाल है, तू उत्तर है और तू ही सवाल है। तू ही है सत्या बाकी जिंदगी भी ना सकी है। लागी मेरी तेरे संग लगी ओ मेरे शंकरा, लागी
शंकरा